ஆண்டவருடைய பெரிதான நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. தேவர ದೊಡ್ಡ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. பிரியமானவர்களே, எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் எத்தனையோ நேரங்களிலே நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குத்தத்தத்தை எழுந்து போகிற காரியம் என்ன? ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் அது வல்லமை உடையது. ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಅದು ಬಲವುಳ್ಳದು. சில நேரங்களிலே ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ எங்களுடைய வாழ்க்கையில அந்த அற்புதங்களை நாங்கள் பார்க்காமல் போகிறோம். ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. நான் ಆಂಡವருடைய சமூகத்தில் காத்திருந்த போது ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு வார்த்தையை என்னோட பேசினார். ನಾನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னார், ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, நீ உன் எண்ணத்தில் எதை சிந்திக்கிறாயோ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀ ಏನನ್ನು நீ ಯೋಚಿಸ್ತೀಯೋ, எதை உன்னுடைய மனதார நீ பேசுகிறாயோ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಏನನ್ನು ನೀ ಮಾತಾಡ್ತೀಯೋ, அதேபடிதான் உன் வாழ்க்கையில நடக்க போகிறது. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ஒரு ನಡೆಯುತ್ತೆ. ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳೋಣ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீங்க என்னத்தை பேசுறீங்களோ உங்களுடைய வாழ்க்கை குறித்தாக, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ನೀವೇನನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀರೋ, amen, whatever you think about your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸ್ತೀರೋ, that is how you are going to live. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೀವು ಜೀವಿಸ್ತೀರಾ. எத்தனை பேருக்கு விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? amen, hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீங்க சிந்திக்கிறது ஒன்று, நீங்கள் வாழ்வது ஒன்றா இருக்க முடியாது. ನೀವು ಯೋಚಿಸುವಂತದ್ದು ಒಂದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬದುಕುವುದು ಒಂದಾಗಿ ಇರಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. amen. ஒரு பெரிய ஞானி ஒருவன் இப்படியாக சொல்லுகிறார். ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, உலகத்திலே இருக்கிற ஒரு பெரிய சிறை ஒன்று இருக்கிறது என்றால் அது எங்களுடைய ஆலோசனை தான். ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ. ஹல்லேலூயா. இந்த சிறை ಒಂದು அரண்மனையா மாறிடுச்சுன்னா வாழ்க்கையே அற்புதமா மாறிவிடும். ಈ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆ ಇದು ಅರಮನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳೇ ಬದಲಾಗೋಗುತ್ತೆ. ஹல்லேலூயா. ஒரு பழமொழி இப்படியாக எழுதப்படுகிறது. ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஒரு ஜோக்கர், ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜೋಕರ್, ಆಮೆನ್, ಅವನ ಅರಣ್ಮನೆಗೆ ಬಂದಾலுமே ಆತ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೇನು ಕೂಡ ಅವನ ರಾಜವಾಗ முடியாது. ಆತ ರಾಜ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. எத்தனை பேருக்கு புரியுதுங்க? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ஒரு ஜோக்கர், ಒಂದು ಜೋಕರ್, அவன் ಆಮೆನ್ ಅರಣ್ಮನೆಗೆ வந்தால் ಆತ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ அவன் ராஜாவாக மாறிட முடியாது. ಆತ ರಾಜನಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அதற்கு பதிலாக ಅದರ ಬದಲಾಗಿ அவன் அந்த அரண்மனையும் ஒரு சர்க்கஸ் ஆகி மாறிடும். ಆತ ಹೋಗುವಂತಹ ಆ ಅರಮನೆನೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. சொல்றது புரியுதுங்களா? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? மாற வேண்டியது இடமல்ல, மாற வேண்டியது எங்களுடைய ஆலோசனை. ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ. ಕೇಳಿட்டு இருக்கிறீங்களா? ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? If you want to see a change in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. If you want to see a breakthrough in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ನೋಡಬೇಕಾ? Amen, it is all in your mind. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. Amen, hallelujah. Hallelujah. Amen சொல்றீங்க. ಎಷ್ಟು ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. We know the people of Israel came out of Egypt and they walked towards ಕಾನಾನ್. ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕಾನಾನ್ ಕಡೆ ಅವರು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. How many days they took? ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಂಡ್ರು? 40 years. 40 ವರ್ಷ. 40 ವರ್ಷ walking. 40 ವರ್ಷನು ಪಯಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. Amen. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಇನ್ನ ಊರೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Amen. ಅವರು ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಊರೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. walking. ಅವರು ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Amen. At last they came to a place. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. Amen. அந்த இடத்துல இருந்து கானானுக்குள்ள போகணும். அந்த கானான் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு வர Amen. மோசே சில பேர் அனுப்புகிறார். ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಳ ದಾಟಿದ್ರೆ ಕಾನಾನ್. ಮೋಶೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನಾನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. Amen. Moses sends 12 people. ಮೋಶೆಯು 12 ಜನರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. Why 12 people? ಯಾಕೆ 12? According to the tribe of Jacob. ಯಾಕೋಬಿನ ಗೋತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ. Amen. He sends 12 men to go and spy Canaan. 12 ಜನರನ್ನು ಹೋಗಿ ಆ ಕಾನಾನನ್ನು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. Hallelujah. 10 people go separately. 10 ಜನರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 2 go separately. ಇಬ್ಬರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. They go and look at all the things that are inside Canaan. ಅವರು ಹೋಗಿ ಕಾನಾನ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. Amen. They take a tourist visa. ಅವರು ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. They go inside. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Amen. They are looking at how the land is. ಆ ಭೂಮಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. எந்த இடம் அது? ಅದು ಯಾವ ಸ್ಥಳ? God's promised land. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ. Hallelujah. Amen. They were inside Egypt as a bond slaves. ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು
ದೊಡ್ಡ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಅವರಿದ್ರು. When God brought them out to give them a land that flows with milk and honey, ದೇವರು ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. now they are, amen, spying that land. ಈಗ ಗೂಢಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Amen. After spying that land, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ நான் சொல்றதை நல்லா கேட்டுருங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. After spying the land, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ amen, they come back to Moses. ಅವರು ಮೋಶೆಯ ಬಳಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. Moses is waiting for a report. ಮೋಶೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. Moses has to take the people inside the land. ಮೋಶೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now what happened? ಈಗ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? Amen. Joshua comes. ಯೋಶುವನು ಬರ್ತಾರೆ. And Caleb comes. ಕಾಲೇಬನು ಬರ್ತಾರೆ. They both come and say, ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ఇప్పుడే పోయి వాళ్ళందరినీ, ఐ మీన్, అన్ని పగలగొట్టి వాళ్ళని ఆ ఆ ఒక స్థలంని తీసేసుకుందాం. ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಗೋಬಿಡೋಣ. Hallelujah. 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 We will go. ನಾವು ಹೋಗೋಣ. We will possess the land. ನಾವು ಹೋಗಿ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗಲೇ. ಈಗ. Hallelujah. Hallelujah. But those 10 people, ಆದ್ರೆ ಆ ಇನ್ನೂ 10 ಜನ, they come and tell Moses, ಅವರು ಬಂದ ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, oh, the fruits are very nice. ಓ, ಒಳಗಿರುವಂತ ಹಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Amen. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. ಇದು ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಇದು ಬದನೆಕಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದದ. ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಬ್ಬ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇವರು ಬದನೆಕಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ, you don't know how sweet is that grapes. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Amen. Do you know how the people they are there? ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ They are ಗೊತ್ತಾ? so tall, so smart, so beautiful. Amen. Because they eat honey, they eat milk, they drink milk, they eat fruits. ಆ ಜನ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಳಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಲು ಜೇನನ್ನು ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The land is so beautiful. ಆ ಸ್ಥಳ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. Amen. Moses சொல்றாரு, ಇನ್ಯಾಕ ತಡ, ತಗೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್. ಮೋಶೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Amen. But they say, ಆದ್ರೆ 10 ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, we cannot fight against those people. ಆ ಜನರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ முடியாது. ಅವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. They are very tough. ಅವರು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. They are very strong. ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ. They are the descendants of Anak. ಅವರು ಆನಾಕಿನ ಸಂತತಿ. Amen. Anak ಸಂತತಿಯನ್ನ ಯಾರು? ಆನಾಕಿನ ಸಂತತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? People who are above 8 feet. ಅವರು ಸುಮಾರು 8 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವುಳ್ಳ ಜನರು. Amen. They are, amen, 6 finger people. ಅವರಿಗೆ 6 ಬೆರಳಿದೆ. Amen. They are very strong. ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ. They can devour us. ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. Amen. We cannot go and fight them. ನಾವು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Amen. I tell you something. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Who are these people? ಈ ಜನರು ಯಾರು? ಯಾರು ಈ ಜನ? ಯಾರು ಈ ಜನ? ಐಗುಪ್ತನೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಂತ ಜನ. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನ್ನೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಜನ. Hallelujah. Hallelujah. Who are these people? ಈ ಜನ ಯಾರು? These are the people, amen, whom God, amen, used to destroy the Amalekites. ಅಮಲೇಕೈಟ್ ಜನರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಜನರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. Amen. Who are these people? ಈ ಜನರು ಯಾರು? These are the people about whom the whole world feared. ಪೂರ್ತಿ ಲೋಕವೇ ಎದುರಿರುವಂತ ಜನರೇ ಈತರು. ಬಾಲಾಕ್ ನಡುಗಿ போன, amen, ஒரு தேசம் இது. ಬಾಲಾಕನು ನಡುಗಿ ಹೋದ ದೇಶವೇ ಇದು. Amen. பாறையை திறந்து தண்ணீரை கொண்டு வந்த ஒரு, amen, ஜனம் இது. ಬಂಡೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಿದ ಜನ ಇವರು. Amen. ಪರಲೋಕத்தை திறந்து ಮನ್ನಾவை கொண்டு வந்த ಜನಗಳು ಇದು. ಪರಲೋಕವನ್ನು ತೆರೆದು ಮನ್ನವನ್ನು ತಿಂದಿದ ಜನರು ಇವರು. But these people say, ಆದ್ರೆ ಈ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, Canaanites are very strong. ಅಯ್ಯೋ, ಕಾನಾನ್ ಜನರು ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠರು. If we go and try to attack that land, we will die. ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೆತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. Who are these people? ಈ ಜನರು ಯಾರು? These Israelites are those people who made the whole wall of Jericho tumble down through praise. ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಪೂರ್ತಿ ಆ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆಯನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮುರಿದಾಕಿದ ಜನರು ಇವರು. They are speaking, amen, negative about that land. ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கு புரியுதுங்க? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? உங்க மைண்டுக்குள்ள ஒண்ணும் கூட பாசிட்டிவ் ಇರಲ್ಲ. ಇವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆದೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. See, I want to tell you something. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணபடியே, amen, as God promised, God brought them out of Egypt. ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರಕಾರವೇ ದೇವರು ಆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಂದರು. Amen. As God had promised, God gave them manna from heaven. ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮನ್ನಾ ಸುರಿಸಿದರು. As God had promised, God gave victory over every battles they came across. ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೊಟ್ಟರು. As God had spoken to them, God gave a mighty victory over Jericho. ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ದೇವರು ಆ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಜಯವನ್ನು As ಕೊಟ್ಟರು. God had promised, God opened the Jordan river into two. ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿ ಎರಡಾಗಿ ಅದು ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಕೊಡ್ತು. They should have believed that as God has promised, God will even give this Canaan in our land, in our hands. ನಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನಾನನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. இந்த ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு வருதுன்றதை அவங்க நம்பியிருக்கணும். ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ನಂಬಿರಬೇಕು. They should understand. ಅವರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. When we were in Egypt, ನಾವು ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ Canaan was a dream. ಕಾನಾನ್ ನಮಗೆ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. When Moses came and explained about the vision that God gave him, ಮೋಶೆಯು ಬಂದು ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಆತನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ it was just a dream for us. ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. But now we are standing at the edge of Canaan. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಕಾನಾನಿನ ಎಡ್ಜ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ We ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. are just about to enter into Canaan. ಈಗ ನಾವು ಕಾನಾನನ್ನು ಈಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತ The ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ Lord ಇದ್ದೇವೆ. was with us till now as Ebenezer. ಎಬೆನೆಜರ್ ಆಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ. He will march forward. ಆತನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾರೆ. Amen. The pillar of cloud and pillar of fire will give us victory. ಆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವಂತ ಮೋಡವು ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ತಂಭವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Amen. He has never allowed us to die in until now. ಇವತ್ತಿನ ತನಕವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರು He ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. has never allowed us to see shame in front of our enemy till now. ಇನ್ನು ತನಕ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. We are going to have a resounding victory now. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಜಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಜಯವನ್ನು We are ಹೊಂದಲಿದ್ದೇವೆ. going to march with the glory of God into Canaan. ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನಾನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರವೇಶ How ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. many of you say amen? ಎಷ್ಟು ನಾವೇನಂತೀರಾ? This should have been in their mind. ಇದೇ ಅವರ But ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. they are thinking only negative things. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬರೀ ನಕಾರಾತ್ಮಕವನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Amen. Not only they had negative things about Canaan, ಕಾನಾನಿನ ಕುರಿತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, they influenced the whole of Israel people. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ಬಿಟ್ರು. They started to bring fear into every heart. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. They wanted to see that no man believes, amen, what Joshua and Caleb says. ಯೋಶುವನು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಬನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಂಬಕಾಗದೇ ಇರುವಾಗ ಇವರೇ ಹರಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. ನಾ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. Amen. If you don't understand what I am saying from the Bible, ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ amen, at least understand something here. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Amen. When God says something, amen, God says I will do something in your life. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ You ಅಂದ್ರೆ need to just believe it and march forward. ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬಿ ಮುಂದೆ ನಡೀತಿರಬೇಕು. Amen. Don't take your feet back. ನಿನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇಡಬೇಡ. Amen. It is time for you to march and possess it. ಇದು ನೀ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ. ಎತ್ತನೆ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? Amen. The Lord of victories will march in front of you. ಜಯಗಳ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾರೆ. ಎತ್ತನೆ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ ಎಷ್ಟು சொல்றீங்க. ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. If you read 14th chapter verse 1, 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ the whole of Israel people started to cry and weep. ಪೂರ್ತಿ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Amen. Where are they crying? ಎಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? Amen. Blessing ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಿಟ್ಟು ಅಳುறாங்க. ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೆನ್. Hallelujah. 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 Where are they standing? ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ? Next to Canaan. ಕಾನಾನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. Amen. இவ்வளவு நாள் வந்துட்டு ಇಷ್ಟೋ ದಿನ ನಡೆದು இத்தனை நாள் எல்லா போராட்டங்கள் கஷ்டங்கள் எல்லாம் சகிச்சிட்டு ಇಷ್ಟೋ ದಿನ ಹೋರಾಟಗಳು ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಂಡು after amen tolerating everything ಎಲ್ಲಾ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು amen standing at the verge of Canaan ಆ ಕಾನಾನಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು and they are weeping and saying we want to go back. ಅವರು ಅಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. Oh, why did you bring us here, Moses? ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಮೋಶೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊ ಬಂದೆ? Is there no grave in Egypt that you have brought us to kill us here? ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಗಳೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? Amen. They decided one dangerous thing. ಅವರು ಒಂದು
ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. Amen. They say, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, we will make a captain among ourselves and let us go back to Egypt. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கு புரியுதுங்க? ನಾ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಕೆಟ್ಟ ஒரு மைண்ட் பாருங்க. ಎಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ನೋಡಿ. Amen. God ஆண்டவர் எல்லா வெற்றியை தந்து உன்னை அங்க வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்கிறார். ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಜಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. All that you need is a faith, that's all. ನಿನಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ. If you believe, ನೀನು ನಂಬಿದ್ರೆ you can go and possess that land. ನೀ ಹೋಗಿ ದೇಶವನ್ನೇ ಹೊಂದ್ಕೋಬಹುದು. ஒரு 4 குஷ்டரோகிகள் வரும்போதே ஒரு பெரிய சேனை வரும் மாதிரி எல்லாரையும் விரட்டி விடுகிற தேவನು ನೋಡಿ இருக்கும்போது, ಒಂದು 4 ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಬರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ವೈರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ, ಆಮೆನ್, ನೀ ಕವಲೆಪಡ தேவையில்லை, ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಮೆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವச்சிக்கிட்டாலே போதும். ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನೀಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆತ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತವೆ ಅದನ್ನ. ಆತ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆತ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೋಡೇ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅದು போதுங்க, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. But these people say, ಈ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, let's go back to Egypt. ನಾವು ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗೋಣ. If they have that kind of mindset, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮನಸ್ಸು ಮನೋಭಾವ ಅವರಿಗಿದ್ರೆ, they are already inside the bondage of Egypt. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಆ ಒಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸೊನ್ನದು ಎತ್ತನೆ ಬೇರೆ ಬರೆಯೋದು. ನಾ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? Today I want to prophesy. ಇವತ್ತು ನಾ ಪ್ರವಾದಿಸ್ತೇನೆ. Amen. Do you know where you are speaking negatively about your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ನಕಾರಾತ್ಮಕವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? Amen. The place where you are now about to possess the blessing. ಈಗೋ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಳದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು, Amen. You don't know where you are standing. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. Your eyes are blinded. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕುರುಡಾಗಿದೆ. Your eyes are blinded with fear. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಯದ ಕುರುಡಲ್ಲಿದೆ. Your eyes are blinded with all satanic lies. ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನನ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕುರುಡಾಗಿದೆ. Amen. Satan is saying, ಸೈತಾನನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, it's better. Satan is trying to, amen, attempt his last effort. ಸೈತಾನನು ಆತನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. Amen. Go back. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು. Go back to Egypt. ಓಯ್ ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ When ಹೋಗ್ಬಿಡು. Jesus was on the cross, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ Satan came to know, ಸೈತಾನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, amen, now he is going to crush my head. ಈಗ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜು ಬಿಡ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Satan wanted to kill Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸೈತಾನನು ಕೊಲೆ But ಮಾಡಬೇಕಂತ when ನೆನೆಸಿದ. Jesus suffered everything, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, when Jesus, amen, accepted the cup, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗ, amen, Satan came to know that through this cross, ಸೈತಾನನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ, amen, said Jesus is going to break my power forever. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಬಲವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. That's why he gives a last try. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He says, ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, if you are the son of God, come down from the cross. ನೀನೇ ಆ ದೇವ ಕುಮಾರನಾಗಿದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು You ಬಾ. get down from the ಈ cross. ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಾ. Amen. Do you know what I'm telling you about? ನಿಮಗೆ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅರ್ಥ நான் ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ನಾ ಹೇಳುವುದು ಅರ್ಥ But ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? what did Jesus do? ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? Jesus never ever answered. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. Jesus said ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ to the ಹೇಳಿದ್ರು, person who was hanging next to him, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, amen, today you shall be with me in paradise. ಇಂದು ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪರದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಿ. You will be with me in ನೀನು heaven. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀಯ. Jesus' mind was towards heaven. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಪರಲೋಕವಾಗಿತ್ತು. That's why he conquered death. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ. How many of you say amen? ಎಷ್ಟು ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? Your mind should be filled with heavenly things. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ Your mind ತುಂಬಿಸಲಿರಬೇಕು. should be filled with the things about of above. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ சொல்லுங்க, ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. மேலான காரியங்களை பற்றியே என் மனசு சிந்திக்க வேண்டும். ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ. வேற எதை பத்தி சிந்திக்க எனக்கு தயாரா இல்ல. ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. Don't look at your problems always. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ Don't ಇರಬೇಡಿ. look at Canaanites always. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾನಾನಿನ ಜನರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ. Look at the Canaan. ಕಾನಾನನ್ನು ನೋಡಿ. Look at the promise of God. ಆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೋಡಿ. You know what happened? Listen to me. ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? Amen. Moses and Aaron, they cried in front of Israel people. ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಆರೋನನು ಅವರು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಆಳುತ್ತಾರೆ. இப்படி நினைக்காதீங்க, இவ்வளவு கெட்ட மனசு இருக்க கூடாது. கர்த்தர் மன்னிக்க மாட்டாரு. ಹೀಗೆ ನೆನೆಸಬೇಡಿ, ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಇರಬಾರದು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ. The Bible says Joshua and Caleb
tore their dress and cried. ಯೋಶುವನು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಬನು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ತಾರೆ. They said, பைத்தியங்களா பைத்தியங்களா. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಚ್ಚು ಜನರೇ ಹುಚ್ಚು. நாங்க பார்த்த கானான் எவ்வளோ உயர்ந்தது. ನಾವು ನೋಡಿದ ಕಾನಾನ್ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ. அவங்க பெருசா இருக்கலாம், ಅವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು, அவங்க முன்னாலே நாங்க பூச்சிங்களா தெரியலாம், ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹುಳಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು. கர்த்தர் எங்க கூட இருக்கிறதுனால, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can eat and digest them. ನಾವು ಅವರನ್ನು ತಿಂದು ತೇಗ ಬಿಡಬಹುದು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? ಅವರನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಬಹುದು, ಅವರನ್ನ ನಾವು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಬಹುದು. ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? ಅವಳ பெரிய தேவனங்களோடு கூட இருக்கிறார். ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. No one believed that. ಯಾರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. Amen. Do you know what God did? ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? Amen. The Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ, God called Moses. ದೇವರು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. And God said, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, these people are, amen, never repenting people. ಈ ಜನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತ ಜನ. I will destroy these people. ಈ ಜನರನ್ನು ನಾನು ನಾಶ நான் சொல்றத ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. நல்லா கேளுங்க. நான் ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. நெகட்டிவ் மைண்ட் பார்த்த ஆண்டவருக்கு நம்மளை அழிச்சிரணும்னு தோணுது. ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕಂತ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. அவருடைய ಪ್ರಾಮಿಸ್, அவருடைய வேர்டுக்கு எதிராய் சிந்திக்கும் போது, I mean, if God says I will do it, if you say never, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಸನಿಂಗನ, ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ God, I mean, it feels, I mean, God wants to destroy you. ನನಗೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. I want to warn something here. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತೇನೆ. Some people provoke God. ಕೆಲವು ಜನರು ದೇವರನ್ನೇ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡೋದು. Amen. Hallelujah. ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿಗೂ ಕೂಡ. ಇವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. When you are with another believer, ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗ you speak so easily. ಎಬ್ಡಿನ ನಂದು ಬಿಡು ಯಾವತ್ತು ಬದಲಾಗ. You try to provoke God. You try to provoke God. ದೇವರನ್ನ ಕೆಣಕಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಕೂಡ ಏನ್ಪಾ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವನು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನೇ ಚುಚ್ಚೋದು, ದೇವರನ್ನೇ ಹಾಗೆ ಕೋಪ ಪಡಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. I tell you, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, don't think God will see that and he will repent and come back to you saying, ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ ಮಗನೇ, ನಿನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I tell you, you will perish. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರು ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಸಾರಿ ಮಗನೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Some people say, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನೇನೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ದೇವರೇ ಬೇಡ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಬಾಪ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು? ಎಷ್ಟು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಈಗೀಗ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಇದಾರ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಇದಾರ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ ನನಗೆ. Hallelujah. So ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ தெரியுமா? வாயிலிருந்து இந்த வார்த்தைங்க ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. உங்க வாயிலிருந்து பிசாசு அந்த வார்த்தையை கொண்டு வந்து உங்க மேல சாபத்தை கொட்ட விரும்புகிறான். ದುರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ ಮೂಲಕನೇ ಈ ಮಾತನ್ನ ತರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಾಪವನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾನೆ. Amen. Hallelujah. உங்க நாவை பாதுகாத்துக்கோங்க. ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೋ. If a thought comes in your mind against God, immediately repent. ದೇವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಲೋಚನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೊಂದು. வாயில பேசக்கூடாது. வாயில ஏதாவது வருதுன்னா ஆண்டவரே என்ன மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவரே. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. Don't ever play with God's promises. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಆಟ ಆಡಲೇಬೇಡ. God's word is as powerful as God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬಲಿಷ್ಠದು. Amen. ಎತ್ತನೆ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ சொல்லுங்க. It is as powerful as God. ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಕೂಡ ಬಲವುಳ್ಳದು. Hallelujah. You cannot just play with God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நீ சரண்டர் ஆகணும் உண்டா வேற எதுவுமே நீ பண்ண முடியாது. Don't think you have many options to do. ನೀ ಅರ್ಪಣಿಸೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆನೇ ನಿನಗಿಲ್ಲ. ನೀ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಿದೆ ಅಂತ. You know what God did? ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಮೋಸೆಸ್ சொன்னாரு, மோசே ಹೇಳಿದ್ರು, ஆண்டவரே அழிச்சிட்டீங்கன்னா எல்லாரும் நினைப்பாங்க ஆண்டவர் அழிக்கிறதுக்கு தான் இவங்களை வெளியே கொண்டு வந்தார். ನೀವು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ, ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಜನರನ್ನು Egyptians will laugh. ಐಗುಪ್ತ ಜನರೇ ನಗಾಡ್ತಾರೆ. They think ಅವರು ನೆನೆಸ್ತಾರೆ God brought them out to kill them.
ದೇವರು ಜನರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ Pharaoh was saying, ಫರೋನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, இந்த பைத்தியங்களை கூட்டு போவாதே, இந்த பைத்தியங்க இதுங்க உயிர் வாங்கிடுதுங்க, ಈ ಹುಚ್ಚರನ್ನ ಕರ್ಕೋಬೇಡ, ಈ ಹುಚ್ಚರು ನಿನ್ ಜೀವ ತಿನ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಅದು ನಿಜ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ, ಬೇಡ ದೇವ್ರೆ. You know what Bible says? ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? Go and read it at home. ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಓದಿ. God says, ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, சரி நான் உங்களை அழிக்கிறதில்ல, ಆಯ್ತು ಅವರನ್ನು ನಾನು ನಾಶಪಡಿಸ, ஆனால் ಆದ್ರೆ அவங்க வாயில பேசின மாதிரி ಅವರು ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ அவங்க கானானுக்குள்ள போக மாட்டாங்க. ಅವರು ಕಾನಾನು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲ್ಲ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because they spoke negatively, ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ they ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ will never enter Canaan. ಅವರು ಕಾನಾನನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲ್ಲ. 40 years journey scrap ஆயிப்போச்சு. 40 ವರ್ಷದ ಪಯಣ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು. Amen. அவ்வளோ ஜெயங்கள், அவ்வளோ கிருபை, அவ்வளோ பலன் எல்லாம் ஸ்கிராப். ಅಷ್ಟು ಜಯಗಳು, ಅಷ್ಟು ಕೃಪೆ, ಅಷ್ಟು ಜಯ, ಎಲ್ಲ ಬಲ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ. Amen. God said, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, I will take Caleb and Joshua. ನಾನು ಕಾಲೇಬನ್ನು ಮತ್ತು ಯೋಶುವನನ್ನು, Amen, I will take them inside the Canaan. ಅವರನ್ನು ನಾ ಕಾನಾನಿನ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊ அவங்க ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ பேசுனாங்க. ಯಾಕೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು That's ಮಾತಾಡಿದ್ರು. why God says, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು I ಹೇಳಿದ್ರು, will give them and their descendants the land that I have promised. ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಸಂತತಿಗೂ ನಾನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವಂತ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றதை புரியுதுங்க? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? No matter how long you have traveled, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ I ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. don't know how much you have paid price ಅದಕ್ಕಾಗಿ for the blessing. ಆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ರಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಏನೋ I ನನಗೆ don't know ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. how long you have suffered for that miracle. ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತವಕ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ನನಗೆ But ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. one negative word can destroy the whole thing. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು. God won't stand responsible for that. Your own words will stand responsible for the fate that you are in today. ದೇವರದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಮಾತೆ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. எத்தனை பேருக்கு புரியுதுங்க? நான் ಹೇಳೋದೆಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ இன்னைக்கு ಆಗ್ತಿದೆ? உங்களுடைய வாயை பாதுகாத்துக்கோங்க. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೋ. உங்க வாயில வருகிற வார்த்தையை காப்பாத்துக்கோங்க. ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೋ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? Amen. Don't speak negatively. ನಕಾರಾತ್ಮಕವನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. Amen. Your miracle is at hand. ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಈಗೋ ನಿನ್ನ ಕೈ God ಹಿಡಿಸುವಂತ has brought everything nearer to you. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹತ್ರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. Don't look at what is happening around you. ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಡ. Look at God, what God is doing for you. ದೇವರು ನಿನಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡು. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Everything may look discouraged. ಎಲ್ಲವೂ ನಿರಾಶೆಪಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು Everything may look like a discouragement around you. ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರಾಶೆಪಡಿಸುವಂತ But ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು. God is still working. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ದೇವರು ಕಾರ್ಯ God ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. is still doing something in your life. ದೇವರು ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Today as a prophet of God I send you with one word. ಇವತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ God ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. has never given up over you. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Amen. God has never given up. ಉನ್னை விட்டு கொடுக்கல. ದೇವರು ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. God is never saying, I have tried my best. Oh, sorry my dear child, I couldn't do anything in your life anymore. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗು ಮಗನೇ ಶ್ರಮಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Even your doctors can say that. ನಿನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಅದನ್ನು We ಹೇಳಬಹುದು. have done everything that we could do through medical science. ಅಯ್ಯೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸಾರಿ. But we are sorry. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಾರಿ. Amen. But God doesn't do that. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾತನಲ್ಲ. Because, amen, that is why He is God. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತನು That ದೇವರು. is why He is God. ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ದೇವರು. Amen. That's why Jeremiah 32 verse 17 says, ಯೆರೆಮೀಯ 33:17 ಹೇಳುತ್ತೆ, Is anything too hard for me? ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆಯಾ? Is anything too hard for me? ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆಯಾ? Whatever may be the situation, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ today, ಕೂಡ, whatever may be your prayer request, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆ ಅದು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ, whatever may be the worries that you are going through, ನೀನಿರುವಂತ ಚಿಂತೆಗಳು ಎಂತದಾಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ, whatever may be the discouragements you are passing through, ನೀನು ನಡೆದು ಹೋಗಿರುವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ನಿರಾಶೆಗಳಿದ್ರೇನು ಕೂಡ, never speak negative. ನಕಾರಾತ್ಮಕವನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಡ. Never speak ill about your ನಿನ್ನ situation. ಕುರಿತು ಕೀಳಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ. Because ಯಾಕಂದ್ರೆ even if everything fails, ಎಲ್ಲವೂ ಸೋತು ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆದ್ರೆ God never fails. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ God ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. never fails. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲ್ಲ.